Will be. This, you please see the position. Did you see here? ये ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಪೂರ್ತಿ ಎತ್ತರ ಹಾಂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಶಿವಯೋಗ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಶಿವಯೋಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ತಿಳಿತ್ರಿ? ಹಾಂ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 12 inches from our eyes to Ishtalinga. 12 inches distance. Here distance from this to this. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. Left hand and the distance between our eyes and Ishtalinga should be 12 inches. This from this to this 12 inches, and our eye should be half open eyes. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅರ್ಧ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. our eyes should not be closed. ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿರಬಾರ್ದು. should not be closed and should not open like this, but it should be half opened eyes, half opened, light opened. Here half opened eyes. Here Akka Mahadevi, you see that eyes are half opened. This is the position, and sitting position is, that is a Ardha Padmasana athwa Purna Padmasana. Purna Padmasana, do you know the Purna Padmasana? And also it may be in Ardha Padmasana. And our backbone should be very straight. At the time of practicing Shiva Yoga, our backbone should be very straight. This is the position of Shiva Yoga. Second one, the scientification of Shiva Yoga. It is not merely meant for only Lingayat people. It is not a symbol of Lingayat religion. Ishtalinga, it is a symbol of universe. It is a symbol of instrument of Shiva Yoga. Ishtalinga, it is an instrument of Shiva Yoga. The Ishtalinga, it is made by 14 herbal medicines. It is made by 14 herbal medicines. This Shiva Yoga can be practiced. Every person who wanted to become a gentleman, who wanted to become a wise person in the society, who wanted to lead a very calmful life, very peaceful life, he can practice this Shiva Yoga. Shiva Yoga, it is a king of all Shiva Yoga. We have so many yogas. We have so many yogas. That is Trataka Yoga. We can put a lamp or candle before us and we can see the candle. That is called as a Trataka Yoga. And Raja Yoga and Dhyana Yoga. Some yogas are Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga. So many yogas are there. But in all yogas, the Shiva Yoga, it is a king. It is a king of all yogas. One thing I will try to convince and explain the importance of Shiva Yoga.
the main object of all yogas, the main object of all yogas is to create awareness in the Kundalini. Do you know the Kundalini? It is a nara, it is a nerve system. Every person has a Kundalini. Every person has a Kundalini, but that Kundalini doesn't work in all persons. It doesn't work in all persons. But who practices Shiva Yoga, the Kundalini starts, it works. The Kundalini nerve, it needs oxygen. Its place is in Adhara Chakra. Kundalini is seated in Adhara Chakra. Adhara Chakra, what is the place of Adhara Chakra? Adhara Chakra means the bottom of the body. Neevillu Kutirala, that is Adhara Chakra. That is the place of Kundalini. The oxygen should go directly to the Kundalini. But in all yogas means the Jnana Yoga and Dhyana Yoga, Raja Yoga and Pranayama, the long breathing course. Pranayama is long breathing course. The main object of all yogas, pranayamas, is to supply the oxygen to the Kundalini. But with a great difficulty, they are practicing pranayama, all yogas, to supply the oxygen to the Kundalini. But that oxygen do not reach the Kundalini so many times. But in Shiva Yoga, when we sit very straightly, when our backbone should be very straight, at that time, without difficulty, oxygen goes and touches the Kundalini nerve. So, we can get the awareness of Kundalini within very short of time by practicing the Shiva Yoga. So this is the most important of Shiva Yoga. So many persons other than Lingayati people doesn't know the importance of this Shiva Yoga. All people, they are thinking that it belongs to the Lingayat religion only. But it doesn't mean that it is not belongs to the Lingayat religion, it belongs to the whole mankind. So, it is a Shiva Yoga. In Basavanna Vachanas, in one Vachana, Basavanna said, Nishtayinda Lingavana Pujisi, Mattondu Patavanariyada Sharana, ಸರ್ಪಣ ಹೆಡೆಯ ಮಾಣಿಕ್ಕದಂತಿಪ್ಪರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. We do the practice Shiva Yoga with very sincerely. Who practices Ishtalinga or Shiva Yoga every day very sincerely, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಥವನರಿಯದ ಶರಣ. He should practice Shiva Yoga sincerely and he should believe that there is no God other than Ishtalinga. He should believe the Ishtalinga in such a way that there is no any other gods. The Ishtalinga itself is the only God on the earth. We should have a strong belief in the Ishtalinga. We should believe that the Ishtalinga itself is the only God on the earth. It has strong power.
It has a vital power. It has a supreme power. We should believe the Ishtalinga like this. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಥವನರಿಯದ ಶರಣ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಥವನರಿಯದ ಶರಣ ಅವ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ? ಸರ್ಪಣ ಹೆಡೆಯ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆಪ್ಪರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು. Who practices the Shiva Yoga very sincerely and daily, and who should have a strong belief in the Ishtalinga that no other God on the earth rather than Ishtalinga only. Ishtalinga itself is a God on the earth. We should believe such a strong feelings. We should have such a strong feelings. ಆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಯೋಗ. ಶಿವಯೋಗದ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುಂಡಲಿನಿ ನರವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಆದರೆ ಆ ಕುಂಡಲಿನಿ ನರ ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕುಂಡಲಿನಿ ನರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ತಗಲಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗಲಬೇಕು. ಆ ಕುಂಡಲಿನಿ ನರ ಎಲ್ಲಿರ್ತತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರ್ತತಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಧ್ಯಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆ ನರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, 10 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ತೈತಿ. ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೀರ್ಘವಾದ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ರಿ, ಈ ಹೊಂಕಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಪೂರ್ಣ ಆಧಾರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಇಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಆ ಕುಂಡಲಿ ನರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತೈತೆ. ಆವಾಗ ತಲುಪಿದ ಕುಂಡಲಿ ನರ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ತೈತೆ. ಕುಂಡಲಿ ನರ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ತೈತೆ. ಆ ಕುಂಡಲಿ ನರ ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೇ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಡಲಿ ನರದ ಮಹತ್ವ ಏನು? ಕುಂಡಲಿ ನರದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನರಮಂಡಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ದೇಹ ಎಲ್ಲ ನರಮಂಡಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಐತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ನರಮಂಡಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತೆ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಈ ಶಬ್ದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದವಾಹಿನಿ ನರಗಳೇನದಾವಲ್ಲ, ಕಿವಿ, ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಾಹಿನಿ ನರಗಳು. ಆ ಶಬ್ದವಾಹಿನಿ ನರಗಳು ಶಬ್ದವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆ ನರ ವೈದ್ಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೈತೆ. ಬ್ರೇನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಬ್ರೇನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ, ಇದು ಇಂಥ ಶಬ್ದ ಅಂತಂದು. ಅದು ಶಬ್ದ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಕತ್ತೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿರದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಸಂತೋಷ ಆಕತ್ತೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ದ್ವೇಷ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ಸರ ಬರ್ತೈತಿ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಬ್ರೈನ್ ಅದು. ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ಪರ್ಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ನೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಐತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ರೈನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನರನು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನರಮಂಡಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗೆ ಕುಂಡಲಿ ನರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನರ. ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿನೂ ಅದು ಜಾಗೃತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕುಂಡಲಿ ನರ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಕುಂಡಲಿ ನರವನ್ನು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕುಂಡಲಿ ನರಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಶಿವಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕುಂಡಲಿ ನರದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಜಾಗೃತ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಕುಂಡಲಿ ನರ ಜಾಗೃತ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕುಂಡಲಿ ನರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅದು. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ. ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಕುಂಡಲಿ ನರಕ್ಕೆ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಆ ಕುಂಡಲಿನರನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಯೋಗಿಗಳು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಅರಸನವರೆಗಿನೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿವಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂಡಲಿ ನರ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತತಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಯೋಗದ ಫಲ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಒಂದನ್ನೇ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವೃತಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೇವಲ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಿವಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಿವಯೋಗದ ಫಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಗಲ್ತತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಮನುಷ್ಯನ ಕುಂಡಲಿನರ ಜಾಗೃತ ಆಯ್ತಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ದೇವರಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಕುಲಜರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಈ ರೀತಿ ಶಿವಯೋಗನ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶರಣರಾಗಿ ಹೋದರು. ಅವ್ರು ನೆನೆಸಿದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿವಯೋಗವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಅಪ್ಪುಗಳವರು ನಾಳೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡಿರಿ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. I am not able to follow clearly what is Shiva Yoga and what they say it is advantageous one. As you said, only gentlemen, etc., noble people will do it. You will be all right and all these things. Because it is nowadays everybody is doing, practicing on yoga, and number of people are being benefited by that, and also number of people are practicing this yoga. Not, they don't call it Shiva Yoga by doing asanams, etc. In Shiva Yoga there is no need for asanas, etc. Only Ishtalinga Puja. Ishtalinga Puja is to be controlled in the form of yoga, which is called as Shiva Yoga. Therefore, my opinion is it is high, along with others, Omkar, Adeshwar and Shatkar. We have proposed one theory aspect tonight and tomorrow morning practice aspect, which is not being done in Andhra Pradesh or even in Karnataka. ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ಶಿವಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಬಂದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಡಿತರಿದ್ದವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ, ಗ್ರಂಥ ಓದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನೀವು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಶಿವಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲಿತು ಬಿಡ್ರಿ. ಚೆಂದಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ, ಒಂದು ತಾಸು, ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಮಾಡಿರಿ, ಚಲೋ. ಮತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ, 7ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಚಲೋ. ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಶಿವಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಶಿವಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೂಡುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಮತ್ತು ಜೀವ ಇವೆರಡು ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಿವಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಳಕಂಗಿಲ್ಲ. ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರಿತಾನೆ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರಿತಾನೆ, ನಾನು ಅದೇನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿತಾನೆ. ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥ ವಸ್ತು, ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ವಸ್ತು. ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೆನಪಿರ್ತೈತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನುವಂಥ ವಸ್ತುನೇ ನೆನಪಿರ್ತೈತಿ. ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲ್ಲೀನರಾದರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಮರಿತೈತಿ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಮರೆತ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅವಾಗ ಯಾವುದ್ರ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಒಂದಾಗೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ? ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮರೆತಾಗ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೇನೋ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವನ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೂಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯೋಗ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೂಡಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಏನಂದರೆ ದ್ವೇಷ, ಮತ್ಸರ, ಅಹಂಕಾರ, ಈಗೋಯಿಸಮು, ಜಲ್ಸಿ, ಇವೆಲ್ಲ ದುರ್ಗುಣಗಳೇನದವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ನಾಶ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಕೊನೆಗಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತೈತೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಭಾವ. ಯಾವ ಭಾವನೆಯೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಭಾವ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣತೈತೆ ನಮಗೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣತೈತೆ. ಒಬ್ಬ ಕಟಕ ಬಂದಾನಂದ್ರೂ ಅವನನ್ನೇ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಕಡ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾನವ, ಚಾಕು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾನಂತಂದ್ರೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಹನೆ ಆ ಶಿವಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗ್ರೆ ಅದು ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕವಾದಂಥದ್ದು. ಆ ಸಿಟ್ಟಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಶಿವಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಶಿವಯೋಗ ಮಾಡಲಾರ್ದ್ರ ಸಿಟ್ಟಂದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ. ಅದನ್ನು 100 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನೆನಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು. ಅದು ಶಿವಯೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಶಿವಯೋಗದ ಲಕ್ಷಣ. ಅದು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಯ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆನಪ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಶಿವಯೋಗದ ಲಕ್ಷಣ. ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತವೆ, ನಾಶ ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ, ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೆಳೀತಾ 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 ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಶಿವಯೋಗಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಶಿವಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವೇ ಶಿವಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯೋಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶಿವಯೋಗದ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಿಂಗು ತಗೋಬೇಕು, ಚಲೋ ಲಿಂಗು ತಗೊಳ್ರಿ. ಲಕ 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 ಹೊಳಿತಿರ್ಬೇಕು ಲಿಂಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಣಬೇಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅವರ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಲಿಂಗ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಿವಯೋಗವನ್ನು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ನೀವೇ 1-2 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಬರೀತೀರಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಜಗಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಜಗಲಿ ಮ್ಯಾಗ 10-20 ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ, 10-20 ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಇತ್ಲಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಶಿವಯೋಗದ ಫಲ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟದ್ರ ಫಲ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಯೋಗದ ಫಲ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಶರಣರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಶರಣರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪಂಡಿತರಿದ್ದವರು ಇವರು ಓದಲಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬರೀ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಲಿಂಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇ ಶಿವಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರೆಲ್ಲ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಜನ ಲಿಂಗಿಲ್ಲದೇ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಲಿಂಗಿಲ್ಲದ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹೃದಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸಹಸ್ರಾರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು,
ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗಕ್ಕೇ ಶಿವಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದೃಷ್ಟಿಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಲಿಂಗಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ನನಗನ್ನಿಸಿದ್ದು. ಈಗ ಸಹಜ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸಹಜ ಶಿವಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಧನೆ ಆದ ನಂತರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಿದೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಏನು ಕೇಳಿದರು, ಈ ವಿಚಾರ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವೇ ಶರಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಶರಣರು ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿತು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಶಿವಯೋಗವನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿವಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಹಂಕಾರದ ಸಂಕೇತ. ಇದು ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗೇನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಹಂಕಾರದ ಸಂಕೇತ. ಅಹಂಕಾರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೂ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೇಬೇಕು. ನಾನು ಸಾಧಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ.